तो सर्वप्रथम तो आपण समस्त चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम। आशा करछि आपण समस्त सुस्थ रे थिबे। राधा माधवकर कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हेउ एई प्रार्थना करछि भगवान पाखरे। तो परम सौभाग्य तो बहुत शुभेच्छा संवर्धना समस्त को सुंदर एई भगवत गीता शुणिबारे जो समय दउचंती बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर श्लोक आज आम पढ़िले चतुर्थ अध्याय आम आज 16 नंबर श्लोकटा पढ़िले। तो जो भगवान अर्जुन को सुंदर कर्म विषय कहिबे कहते जो कर्म कले तमे समस्त पाप कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो जिवो। तो एठु जदि आम बुझिबा भगवान कर मनोभाव तो वास्तविक आम संसार फसीचे कहीं पाप कर्म जो। तो भगवान एमिति कर्म करिया पई कहिबे जो कर्म कले आमे आउ पाप कर्म करते पड़िबनी। माने पाप कर्मर जो फल आम भोगीचे से फल को भोगीते पड़िबनी कहीं ना आमको कर्म केमिति करबा को हुए जना नहीं। जेबेठु आम संसार को आसिले आम 4टा कर्म करूचे कौन आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये 4टा जो कर्म करूचे ये बाउंड समस्त करते बाध्य। भूक लगे तो टाइम रे खाइते तो पड़िबो। तो खाइया पे पुणी आरंभ हो गला कर्म। हाँ तो खाइबा राति हेले सुइबा आउ किछि समय आसी गले पिला छुआ जन्म करबा तापरे बुढ़ा है कि मरी जीवा। तो ये जो कर्म ये तो पशु भी करचंदी ना। तो यही कर्म करिया पई संसार को आमे आसीने। तो मनुष्य जीवन हमको एई पई मिलेनी। तो से पे प्रभुपाद परपट रे कहिले जे सर्वप्रथम हमको एक गुरु को अनुसरण करिया पड़िबो। माने गुरु को शरण रे जीवा पड़िबो माने हमको जणा नै कोन करि कर्म करिबा हम केमिति का कर्म करिबा। तो सेई पई तो भागवत रे कहै छी तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। सेई पई तस्मात् माने सेई पई कोन पई तुमको मनुष्य जीवन मिली सेई पई तमे गुरु को शरण रे जाओ आ जिज्ञासा करो। श्रेयम उत्तमम उत्तम जिज्ञासा करो। हाँ जे कौन पाई मते मनुष्य शरीर जन को तो कुत्ता मिली कुकुर शरीर मिली तो मु मनुष्य जीवन पाई कहीं कौन मोर कर्म मोर मते कौन करिया दरकार केना कुकुर जहा करूची खाऊची सुची पिला छुआ जन्म करूची मु मनुष्य जीवन पाई तो सेई कामटा करूची कौन मोर एई काम एई पाई कौन मु मनुष्य जीवन पाईतिली कि कौन पाई भगवान मते मनुष्य जीवन दे देले। तो ये जिज्ञासा करिया दरकार कहा पाखरे गुरु पाखरे। तो गुरु को केमिति चिन्हिबो जेमिति प्रभुपाद परपट रे कहिले परंपरा आधार रे जीवा थिबा दरकार। हाँ तो गुरु चिन्हिबा केमिति का शब्दे परेच निष्णातम शब्द ब्रह्म रे निष्णात हेतिबे। तो शब्द ब्रह्म कौन ना वेद शास्त्र पुराण ए जेमिति गीता भागवत एइथिरे पारंगत हेतिबे। मन कथा कोनते कना गीता भागवत धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम है ना। गीता भागवत तो भगवान लिखिचंती ना भगवान एटा तो मनुष्य द्वारा बना जायनी। तो जेहेतु भगवान शब्द माने ब्रह्म देइचंती माने गीता भागवत को देइचंती तो जे गुरु तो से गीता भागवत रे कहिबे मन कथा कहिबे नाही एउटो आमे ताकू चिनि परिबा। तो गुरु परंपरा रे थिबे आ शब्द ब्रह्म गीता भागवत रे ही कहउतबे। एई भली गुरु को जतले शरण रे जीवा तो सिए हमको सबसे प्रथमे पाप कर्म रु मुक्ति रो उपाय कहिबे। काहे कि ना दुखर कारण आमे संसार फसी जे दुखर कारण हम पाप पाप जुगुरु आमे दुख पाउचे आ पुण्य कर्म जुगुरु किछि सुख पाउचे। तो पाप आ पुण्य कर्म उभय बंधनर कारण। तेणु भगवान एबे कर्म जो कथा कहिबे जो कर्मटा कले ना आमे पाप कर्मर फल पाइबा ना पुण्य कर्मर फल पाइबा। माने पाप आ पुण्यर कर्म बंधन आमे मुक्त हो जिबा बोले ना मोक्ष से अशुभात अशुभ माने पाप कर्म रु मोक्ष से माने मुक्त हो जिबा केतेबेले जेते आमे कृष्ण चेतना रे कर्म करिबा। आज आमे कोन करूचे संसार चेतना रे कर्म करूचे जो कर्मटा हमको एटी बंधन रे बांधुचे। जदि किछि पुण्य करूचे तो से भी बंधनर कारण जदि किछि पाप करूचे से भी बंधनर कारण। तो भगवान एबे सुंदर कथा कहउचंती जे मु तुमको एमिति कर्म कथा कहबी जो कर्मटा कले तमे कर्म बंधन मुक्त हेइबो पाप कर्म मुक्त हेइजिवो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान कर कहिबार उद्देश्य कहना भगवान चाहती कौन आमे मुक्त होइकि तांको पाखु फेरी जाऊ किंतु आमे तो पाप कर्म रे रचा बचा
है ना। ସଂସାର କିଏ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ଯେ ପାପ କରୁନି। ଆଉ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ପାପ କରୁଥିବା ସେତେ ଯାଏ ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିକି ଫସିକି ରହିବା। ଆଉ ସଂସାରଟା ହିଁ ଗୋଟେ କାରାଗାର। ଭାଗବତମରେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି ଯୋଉ ପଢୁନଥିଲେ ନା ଏବେ ଯୋଉ ଗଲା ଆମର ଅଧିକ ମାସରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତିରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗୋଟେ କାରାଗୃହ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେଠି। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ସେଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ କାରାଗୃହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାରାଗାରକୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଯାଏ? ଜଣେ ଜେଲଖାନାକୁ କାହିଁକି ଯାଏ? ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନେନି, କିଛି ଧୋକାଧାଡି କରେ, ଚୋରି ନାରୀ କରେ, ଯଦି ବି ଗଲତ କାମ କରେ ତେବେ ତ ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନୁନେ, ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ କାରାଗାରରେ ଫସିଛେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ କଣ? ନା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। ତ ଧର୍ମ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ୍। ଦେଖିବେ ପରପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଧର୍ମ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନେଇ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ସରକାର ଆମେ ଯୋଉ ନଗରରେ ରହିଛେ, ସହରରେ ରହିଛେ ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛେ, ତ ସେଠି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ସରକାର ଦ୍ଵାରା ରହିଛି ନା। ତ ନିୟମ କାନୁନ ଫଲୋ କରିବା ତ ସଂସାର ଆରାମସେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିବା ତ ପୁଲିସ ଧରି ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦବ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛେ ନା, ଯୋଉ ଜଗତଟା ରହିଛେ ଏଟା ବି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବନାନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନା ହେଇଛି ସଂସାରଟା। ତ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ରହିଛେ ସେ ସଂସାର ରହିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ଯଦି ସେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫଲୋ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ସଂସାର ରୂପକ କାରାଗାରରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଫସେଇକି ରଖିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉ। ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ନିୟମକୁ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିବେନି ତ ସେ କେବେ ବାହାରି ପାରିବେନି ଏଠୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମଟା କଣ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ସା ମୁଁ ତ କଥା ହେଲେ ତ କହି କହିକି ଯାଏ, ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଯଦି ସଂସାର ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ତ ସଂସାରରେ ରହିବା। ବାସ୍ ଦିଟା ଚଏସ୍। ତ ଧର୍ମ ମାନେ ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଲାଷ୍ଟ କହିବେ ନା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତ ଏଠି ଧର୍ମ ତ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଫିର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତମେ ଯୋଉ ମନ ଗଢା ଧର୍ମ ବନିଛ ସେଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ମୋହରି ଏକା ଶରଣରେ ଆସ। ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି କର। ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବା ମାନେ ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି କର। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିକି ଗଲେ, ଆଗକୁ କହିବେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, ବାର ବାର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯଦ କରସି ମଦର୍ପଣ ଯେହେତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ମଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମତ୍ପରା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିକି ଗଲେ ତମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ ମଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କର, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କର। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା? ନା ରେ ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମା ପେଟରେ ଯେ ଆମେ ବନିଛେ 9 ମାସ ପରେ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ, ତ ମା ବାପା ତ ବସିକି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ପେଟ ଭିତରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ରଚନା ହେଇଛେ, ନାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ହାବା ପାଣି ପ୍ରକାଶ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ବି ଦରକାର ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଉଛେ ମାନେ ଆମଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବା ହିଁ ଧର୍ମ। ସିମ୍ପଲ ସା କଥା है ना। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝାଏ ନା, ଯେମିତି ଜଣେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅଫିସର କାମ କରୁଛି ବା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ସେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ବା ପଇସା ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ତାର ଘରେ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛି, ତ ତାର କାମ ହେଲା ସେଇ ଅଫିସରେ ସେବା ଦେବା, है ना। ଏଇଟା ହିଁ ବଫାଦାରୀ ବା ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। କାହିଁକିନା ସେଇଠୁ ପଇସା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତ ତା ଘର ପରିବାର ଚାଲୁଛି ନା। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଯଦି ସେବା ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଡେ ସେବା ଦବ ତ ଏଇଟା ତ ଅଧର୍ମ ହେଇଯିବ ନା। ଏଇଟା ହିଁ ତ ପାଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ବା କଣ କହିବା ଏଟାକୁ, ଧୋକା ହେଇଯିବ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନବୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନା। ତ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି, ଆମର ବି ଦୁର୍ଗତି ଏଇଭଳିଆ ସଂସାରରେ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହାର ଖାଉଛେ? ଭଗବାନଙ୍କର। ନା ଭଗବାନ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାୟଦ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ ସର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମୁଁ ସବୁର ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ମାଲିକ, ମୋ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ନା। ଏ ସଂସାର ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଉଛେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବା ଦରକାର ନା।
ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ନ ଗାଇକି କେହି ବାବାର ଗୁଣ ଗାଉଛେ, କେହି ବାପୁର ଗୁଣ ଗାଉଛେ, କୋଉଠି କେତେ ସଂସାର ଦେଖୁ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ କାହାର ଶରଣରେ ଅଛେ, କାହାରି ସେବା ପୂଜା କିଛି ବି କରୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଧର୍ମ। ତ ସେପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି କର। ମାମ୍ ଏକମ୍, ଏକମ୍ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ, ମୋହରି ଏକା ଶରଣରେ ଆସ। ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି କର। ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ମନ ମନା ଭବ, ତମ ମନରେ ମତେ ଭାବ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମଦ ଭକ୍ତ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମତେ ଯାଜି, ମତେ ପୂଜା କର। ମାମ୍ ନମସ୍କାର, ମତେ ନମସ୍କାର କର। ତ ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଏଇଟା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଶିଖେଇବେ, 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। ଏଇଟା ହିଁ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଏଇ ତିନିଟା କର୍ମ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କାଲି ବୁଝିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ମାନେ ଏଟା ସକାମ କର୍ମ, ତ ଏଟା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରୀତି, ତ ସେଟା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଯିବ, ତାକୁ ବି ଭୋଗିତେ ପଡିବ। ଆଉ ବିକର୍ମ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ, ପାପ କର୍ମ। ତ ପାପ କର୍ମ କଲେ ତାକୁ ବି ଭୋଗିବା। କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ନା ଆମେ ବିକର୍ମ କରିବା, ଆମେ କଣ କରିବା? ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ। ଯେ କର୍ମଟା ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିତେ ପଡିବନି। ନା ପାପ ଭୋଗିତେ ପଡିବ, ନା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିତେ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲେ ନା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ, ମାନେ କରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମ କରିବା। ଦେଖ ଜଣେ ମଣିଷ ରୋଷେଇ ତ କରୁଛି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇଲା, ମାନ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇଲାନି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାକୁ ହୁଏତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଏଠି କିଛି ପାପ ଲାଗି, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇନି ନା, ପାପ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାକୁ ଅକର୍ମ ସେଟା ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ତ ନିଜେ ଖାଇଦେଲା ନା। ତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ କଲା, ସେଟା ମାଛ ମାଂସ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲା, ସେ ପାପ କଲା। ଆଉ ଜଣେ କଣ କଲା, ରୋଷେଇ କଲା, ବିନା ପିଆଜରେ ରୋଷେଇ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଖାଇଲା। ଏ 3 ଜଣ କର୍ମ କଲେ, ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ମିଳିବ। ଜଣେ ପାପ କର୍ମ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଛି, ତାର ପାପ କର୍ମ ତାକୁ ଭୋଗିତେ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛି, କିଛି କରି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ପକେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇନି ନା, ତ ସେ ପାଇଁ ସେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିତେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଣ କଲା, ସବୁ ସେଇ ରୋଷେଇ ସେଇ ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଇଲା। ତ ସେ କର୍ମ କରିକି ବି ତାକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଲାଗିଲାନି, ନା ସେ ପାପ କଲା ନା ପୁଣ୍ୟ କଲା। ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେ କର୍ମ କଲା। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଏଇଟା ହିଁ ନ କରୁଛି, ସଂସାର କେତେ ଜଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। है ना 99% ଲୋକ ତ କେବଳ ପାପ, ସକାଳୁ ଉଠି କେମିତି ମାଛ ଭାଜିଆ ପଖାଳ ଖାଇବା, ହେ ନାଇଁ ଲାଇଟ ଏମିତି ପଳେଇଯିବେ। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଆଇଁଷ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତିନି। ତ ସେଟା ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମତେ ଅର୍ପଣ ନ କରିକି ନ ଖାଇ, ସେ ବି ପାପ ହିଁ ଖାଏ। କାହିଁକିନା ଗଛର ମାଛର ମାନେ ଗଛ ଲତାରେ କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ କି, ଫଳମୂଳରେ କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ କି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ନ ଖାଇଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ତମକୁ ମିଳିବନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଟା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି ଏଇ ଚେତନାରେ, ଯାହା ବି କିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନା। ଏ ଶାଗ ସବଜି ଫଳ ମୂଳ ଅନାଜ ଯାହା ବି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରିକି ପାଉଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ। କର୍ମ ବି କଲେ, ପେଟ ବି ଭରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବି ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଏଇ କର୍ମଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତତେ ପାପ ଲାଗିବ କହୁଛୁ ନା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତତେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି। ବାସ୍। ତ ସିମ୍ପଲ ସା କଥା, ଏତିକି କରିବା ତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଏଇ କର୍ମ କରିବା କୌଶଳଟା ଶିଖିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ, ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଯେତେ ଯାଏ ପାପର ଆମେ ଭରିକି ରହିଛେ, ତ ସଂସାରରେ ଫସିକି ରହିବା। ଇଏ ତ ଡେମୋ ମିଳୁଛି ଏ ସଂସାରରେ, କଷ୍ଟର ଡେମୋ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କଷ୍ଟ ତ ନରକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତ ପୁଣି ଆହୁରି କର୍ମ ଯୋଉରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ଏ ଭଗବତ ଧାମ ନ ଯାଇଛେ, ଏଇଭଳି ଆସିକି ସଂସାରେ କର୍ମ କରୁଥିବା, କାହିଁକିନା କର୍ମ କୌଶଳ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କଣ କରିବା କେମିତି କରିବା। ତ ବାସ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କଲେ, ପାପ କଲେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ଫିର ଏଇ ବନ୍ଧନରେ ପଡିକି ସଂସାରରେ 84 ଲାଖରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଘୁରିଲେ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିବା, ଆଶ୍ରୟରେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ କରିବା କୌଶଳକୁ ଶିଖିବା, ତ ଫିର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବା, ଫିର ସଂସାର ପାପ ସବୁ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ସବୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇକି ନେବା ପାଇଁ, ତାକି କର୍ମ କୌଶଳ ଶିଖ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ହେଲା, ତ କଣ୍ଟାଟାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦରକାର ନା।
ଆପଣ କଣ୍ଟା ଲାଗିବାରେ କଣ କରିବେ? ସାପଟା ପିନ୍ ହଉ ଛୁଞ୍ଚିରେ ହଉ ତାକୁ ଖୋଲନ୍ତି ନା? ତ ସେଇଭଳି ପାପ କର୍ମ ଆମକୁ ଏଇଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆମକୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କର୍ମ ଆମକୁ ଏଇଠି ମୁକ୍ତ କରିଦବ। କର୍ମ ହିଁ କର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କର୍ମଟା କେମିତି ଶିଖିବା? ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଦେଇଗଲେ, ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବି ଆମେ ଜାଣିନେ କେମିତି କରିବା। ଧୀରେ ତ ଆମେ କର୍ମ କୌଶଳ ଶିଖିଯିବା, ଫିର ଏଇ କର୍ମ ଆମକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो वासुदेवाय। सोमाता जन प्रणाम। हरे राम राम राम।